નમસ્કાર, સ્પેશિયલ રિપોર્ટમાં આપનું સ્વાગત છે। હું છું આપની સાથે ઝરણા। ચીનની દક્ષિણ ચીન સાગરમાં વધી રહી છે દાદાગીરી। ચીને હવે આસિયાન દેશોને પોતાના પક્ષમાં કરવા માટે નવી ચાલ ચાલી છે। ચીને આસિયાન દેશોને વચન આપ્યું છે કે તે દક્ષિણ ચીન સાગરમાં નાના દેશો પર દબાણ નહીં કરે। જો કે બ્રિટન અને અમેરિકા એકસાથે ભેગા થઈ ચીનની આ ચાલ નિષ્ફળ કરવામાં જોતરાયા છે। બ્રિટને આસિયાન દેશો સમક્ષ કેવી રજૂઆત કરી છે જેનાથી બેઇજિંગનું રઘવાયું થવું નક્કી છે, કેમ કે ચીનની દાદાગીરી રોકવા માટે તેની ઘેરાબંધી શરૂ કરી દેવામાં આવી છે, જેથી દક્ષિણ ચીન સાગરમાં સંગ્રામની વધી ગઈ છે સંભાવના। ત્યારે આ જ મુદ્દે જોઈએ સ્પેશિયલ રિપોર્ટ સાગરમાં સંગ્રામ। दक्षिण चीन सागर में ड्रैगन नी दादागिरी। फिलिपाइन से लाल सेना ने खदेड़ी। चालबाज चीन काचिंडानी जेम रंग बदले छे। चीन जे कहे छे तेनाथी विपरीत काम करे छे। आखी दुनिया जाणे छे के ड्रैगन नी कथनी अने करणी में फरक छे। तेम छतां शी जिनपिंगे आसियान एटले के दक्षिण पूर्व एशियाना देशोना समूहना ऑनलाइन सम्मेलन दरमियान कहूं के तेमनो देश दक्षिण पूर्व एशिया पर प्रभुत्व नहीं मेळवे। पोताना नाना पाड़ोशी देशों साथे दबंगाई नहीं करे, पण आसियान देशों साथे मळी काम करशे। 今天我们正式宣布建立中国东盟全面战略伙伴关系。 这是双方关系史上新的里程碑，将为地区和世界和平稳定、繁荣发展注入新的。 शी जिनपिंग 10 देशोना समूह एटले के आसियान साथे सहयोगનું વચન તો આપે છે, સાથે જ દક્ષિણ ચીન સાગરમાં પોતાના નાપાક ષડયંત્રને પણ અંજામ આપી રહ્યું છે। दक्षिण चीन सागर में चीन और फिलिपाइन्स वच्चे तणाव वधी रह्यो छे। गया अठवाडिये चीननी नौसेना साथे घर्षण बाद फिलिपाइन्सनी नौसेनाए पोताना 2 युद्ध जहाजोने विवादास्पद क्षेत्र में मोकल्या छे। आ जहाजोने कारणे विवादित सोल टापूनी रखेवाळी करनारा सैनिको मोटा भोजन अने जरूरी सामान मोकलवामां आव्या छे। तमने कही दईए कि चीननी नौसेनाए फिलिपाइन्सना जहाजों पर पाणीनो मारो चलावी तेने खदेड़ी मूक्या हता। ત્યારથી બંને દેશો આમને સામને છે। ચીન ફિલિપાઇન્સના ટાપુઓને પોતાના માને છે। ચીન તેને દક્ષિણ ચીન સાગરના સ્પેક્ટ્રલી ટાપુ સમૂહ ભાગ માને છે। આ ટાપુઓ પર કબજો કરવા માટે ચીનની નૌસેનાએ કેટલીય વાર પ્રયાસ કર્યો છે, પણ દરેક વખતે તેને ફિલિપાઇન્સની નૌસેનાએ ખદેડી મૂકી છે। પણ હાલની ઘટનાને લઈ ફિલિપાઇન્સના રાષ્ટ્રપતિ રોડ્રિગો દુતેર્તેએ चीनना राष्ट्रपति समक्ष सवाल कर्यो छे अने आसियान देशों साथे चाली रहेली बैठक दरमियान ज चीन पर निशान साध्यो। The recent event in the Yunnan Shoal and view with grave concern other similar development. This does not speak well of the relations between our nations and partnership. China must remain committed to the early conclusion of the effective and substantive code of conduct in the South China Sea. આસિયાન દેશોને ખબર છે કે ચીન તેમની જમીન અને તેમના ટાપુઓને પોતાના કબજામાં કરવા માંગે છે। ચીન દક્ષિણ ચીન સાગરમાં પોતાનું વર્ચસ્વ સ્થાપિત કરવા માંગે છે, માટે તેઓ પણ ચીનનો વિરોધ કરી રહ્યા છે। એટલું જ નહીં, ચીન અને આસિયાન દેશો વચ્ચે વર્તમાન તણાવને જોતા હવે ब्रिटन पण मैदान में आव्यो छे। ब्रिटन में आगामी महीने आयोजित थनारी G7 बैठक में ब्रिटने आसियान देशों सभ्यों ने आमंत्रण आप्યું છે। आ बैठक लिवरपूल में 10 થી 12 डिसेम्बर वच्चे आयोजित थशे। ब्रिटने आ बैठक में मलेशिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया विदेश मंत्री ने आमंत्रण आप्યું છે।
ન માત્ર બ્રિટન પણ અમેરિકાને પણ આસિયાન દેશોથી ફાયદો છે. આસિયાન એશિયા પેસિફિક વિસ્તારમાં વેપાર, રાજનીતિ અને સુરક્ષાના મુદ્દાઓને સીધી રીતે પ્રભાવિત કરે છે. આસિયાનના સભ્ય દેશોની કુલ આબાદી ભારત અને ચીન પછી દુનિયામાં ત્રીજા નંબરે છે. આસિયાન દુનિયાનું ત્રીજું સૌથી મોટું બજાર છે. તાઇવાનને લઈને પણ ચીન અને અમેરિકા વચ્ચે તણાવ. ब्रिटेन इसका होस्ट कंट्री है और उसने आसियान के देशों को इनवाइट किया है, तो ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि आने वाले समय में ब्रिटेन और अन्य यूरोपियन राष्ट्र भी पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में अधिक सक्रियता के साथ कार्य करेंगे. पूरा G7 चाइना पर लगाम लगाने के लिए और इंडो पैसिफिक रीजन में रूल्स बेस्ड ऑर्डर को स्थापित करने के लिए अधिक सक्रियता के साथ कार्य करेगा. और जाहिर है कि आज ये समय की अनिवार्य आवश्यकता है. यदि ऐसा नहीं किया गया तो चाइना, जो कि एक अथॉरिटेरियन राष्ट्र है, पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में अपने आधिपत्यवाद को थोपने की कोशिश करेगा. ચીનનો મોટા ભાગના આસિયાન દેશો સાથે વિવાદ છે. ભલે શી જિનપિંગ આ દેશોને પોતાના પક્ષમાં કરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા હોય, પણ લાલ સેનાની આક્રમકતા આવું થવા નહીં દે. માટે અમેરિકા અને બ્રિટન એશિયામાં જ ચીનને ઘેરવાના પ્રયાસમાં જોતરાયા છે. અમેરિકા અને બ્રિટને દક્ષિણ ચીન સાગર અને આસપાસના વિસ્તારમાં પોતાની નૌસેનાની હાજરી તો વધારી જ છે, હવે આસિયાન દેશો સાથે મળી ચીનને પાઠ ભણાવવાની તૈયારી પણ થઈ રહી છે. સત્તા અને શક્તિના નશામાં રાચતા જિનપિંગ આખી દુનિયાને પોતાની મુઠ્ઠીમાં કરવા માંગે છે. શી જિનપિંગ સુપર પાવરનું બિરુદ મેળવી ઇતિહાસના પાનાઓમાં પોતાનું નામ અંકિત કરવા માંગે છે. માટે ચીનની કમ્યુનિસ્ટ સરકાર વિસ્તારવાદના એજન્ડા પર ચાલે છે. હવે તેના આ વિસ્તારવાદની હવા નીકાળવાનું અમેરિકાએ નક્કી કરી લીધું છે. જમીનથી લઈ સાગર સુધી અમેરિકા ચીનની ઘેરાબંધી કરી રહ્યું છે. તેની વિરુદ્ધ એક એવું ચક્રવ્યૂહ તૈયાર કરી રહ્યું છે જેમાં ફસાયા બાદ ચીનની બધી દાદાગીરી નીકળી જશે. પરિણામે અમેરિકા અને ચીન વચ્ચે તણાવ ચરમસીમા પર છે. એવું લાગે છે કે કોઈ પણ સમયે બંને દેશો વચ્ચે આ તણાવ મહાયુદ્ધમાં પરિવર્તિત થઈ શકે છે. ચીન તાઇવાન પર પોતાનો દાવો કરતું આવ્યું છે તો અમેરિકા તાઇવાન સાથે નજરે પડે છે. હવે ચીને ફરી એકવાર તાઇવાનના દરિયાઈ ક્ષેત્રમાં અમેરિકાની નૌસેનાના જંગી યુદ્ધ જહાજની હાજરીને લઈ સ્થિતિ બગાડવાનો આરોપ લગાવ્યો છે. પૂર્વ એશિયામાં તાઇવાન પોતાની આસપાસના કેટલાય ટાપુઓને ભેગા કરીને બન્યું છે, જેનું મુખ્યાલય તાઇવાન ટાપુ અને રાજધાની તાઇપે છે. ચીન તાઇવાનને પોતાનો ભાગ માને છે, જ્યારે તાઇવાન ખુદને આઝાદ દેશ સમજે છે. 1949થી જ બંને દેશો વચ્ચે તણાવ છે, પણ ચીનમાં શી જિનપિંગના નેતૃત્વમાં કમ્યુનિસ્ટ સરકાર હવે તાઇવાન પર દાદાગીરી કરવા માંડી છે. એટલે જ અમેરિકાએ આ મામલે હસ્તક્ષેપ કરવો પડી રહ્યો છે અને પોતાની તાકાત બતાવવી પડી રહી છે. ચીનની ચાલબાજીઓને અમેરિકા સારી રીતે સમજી શકે છે. અમેરિકાને ચીનની ખોરી દાનત ખબર છે. તાઇવાનને લઈને અમેરિકાની સંસદમાં એક રિપોર્ટ રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો, જે મુજબ ચીન આગામી 6 વર્ષમાં ગમે ત્યારે તાઇવાન પર હુમલો કરી શકે છે. અમેરિકા જેવી રીતે ચીનના મનસૂબાઓ પર પાણી ફેરવવાનું કામ કરી રહ્યું છે, જેનાથી રઘવાયા થયેલા જિનપિંગ આસિયાન સાથે હાથ મિલાવી તાઇવાન કબજે કરવા માંગે છે. તેમાં કોઈ બેમત નથી કે વિસ્તારવાદી વિચાર અને અમેરિકાની આક્રમકતા યુદ્ધનું કારણ બની શકે છે, પણ તેનાથી બચવા માટે ચીનને છૂટો દોર પણ ન આપી શકાય. માટે અમેરિકા અને બ્રિટન
ચીન પર સકંજો કસવાના પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. તેમના આ પ્રયાસ આગામી દિવસોમાં રંગ પણ લાવશે. ચીન પોતાની ચાલબાજી ક્યાં છોડવાનું છે? ચીને સંયુક્ત આરબ અમીરાતને પણ ફસાવવાની તૈયારી કરી હતી. ચીન સંયુક્ત આરબ અમીરાતમાં ગુપચુપ રીતે એક મિલિટરી બેઝ બનાવવાની તૈયારી કરી રહ્યું હતું, પણ ચીનની આ ષડયંત્રને અમેરિકાની ગંધ આવી ગઈ અને અમેરિકાએ તુરંત સંયુક્ત આરબ અમીરાતને ચીનના આ ષડયંત્રની જાણકારી આપી. ડ્રેગનનું ઓપરેશન ખલીફા નિષ્ફળ. સિક્રેટ મિલિટરી બેઝનું રોકાયું કામ. વિકાસના નામ પર વિસ્તારવાદની નીતિ આગળ વધારવાનો ચીનનો પ્રયાસ નિષ્ફળ થઈ ગયો. સંયુક્ત આરબ અમીરાતમાં ગુપચુપ રીતે સૈન્ય અડ્ડો બનાવવાના ચીનના પ્રયાસ પર પાણી ફરી ગયું. ડ્રેગનનું ઓપરેશન ખલીફા ફેલ થઈ ગયું. યુએઈમાં અમેરિકાએ ચીન પર એવો વાર કર્યો કે બેઇજિંગ સુધી હાહાકાર મચી ગયો. ચીન સંયુક્ત આરબ અમીરાતના ખલીફા પોર્ટ પર ગુપચુપ રીતે એક મિલિટરી બેઝ બનાવી રહ્યું હતું. ખાસ વાત તે કે ચીનના મિલિટરી બેઝની ખબર યુએઈને પણ નહોતી, પણ અમેરિકાને આ પોર્ટની ખબર પડી ગઈ અને તેણે સંયુક્ત આરબ અમીરાતને સમય રહેતા બચાવી લીધું. ચીન ખલીફા પોર્ટ પર પોતાનો સૈન્ય બેઝ બનાવી રહ્યું હતું. યુએઈનું ખલીફા પોર્ટ અબુધાબીથી ઉત્તરમાં 80 કિલોમીટર દૂર છે, જ્યાં ચીનની કંપની કોસ્કો શિપિંગ ગ્રુપે અહીં એક મોટું કમર્શિયલ કન્ટેનર બનાવ્યું છે. ચીને તપાસથી બચવા માટે લાંબા સમય સુધી આ સાઇટને કવર કરીને રાખી હતી. જોકે તક મળતા જ અમેરિકાએ પોતાના સેટેલાઇટથી સાઇટના ફોટા કેપ્ચર કર્યા હતા. एक तरफ हम इंडियन ओशन में चीन की कमजोरी के बारे में बात करते हैं, दूसरी तरफ चीन जो है वो गल्फ में सारे एनर्जी रिच कंट्रीज में जैसे डिजिबूती हो और मौजूदा रूप में अबू धाबी हो अपने सैन्य क्षमता का लगातार विस्तार कर रहा है, जिससे न कि वो हमारी एनर्जी सप्लाई को चोक करने की स्थिति में होगा, बट वो यूनाइटेड स्टेट्स के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज बनकर के उभरने जा रहा है. વોલ સ્ટ્રીટ જર્નલના રિપોર્ટ મુજબ અમેરિકાના દબાણ પછી યુએઈએ ચીનનું કન્સ્ટ્રક્શન અટકાવી દીધું છે. સિક્રેટ મિલિટરી બેઝની માહિતી અમેરિકાની જાસૂસી એજન્સીને સેટેલાઇટથી ક્લિક કરવામાં આવેલી તસવીરોના માધ્યમથી મળી. એજન્સીને ત્યાં એક મોટી બિલ્ડિંગ બનાવવા માટે મોટા ખાડા કરવાની માહિતી મળી. અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ જો બાઇડન અબુધાબીના ક્રાઉન પ્રિન્સ સમક્ષ ચીનના મુદ્દે પોતાની ચિંતા વ્યક્ત કરી ચૂક્યા છે. બાઇડને પ્રિન્સ જાયદને સીધું કહ્યું હતું, અબુધાબીના ચીન સાથેના ઘનિષ્ઠ સંબંધો અમેરિકા અને અબુધાબીના સંબંધો બગડવા માટે કારણભૂત બની શકે છે. તેમ છતાં સંયુક્ત આરબ અમીરાતે ચીનને ખુલ્લી છૂટ આપી, જેનાથી ચીન યુએઈના ખલીફા પોર્ટના ઉપયોગની તૈયારી કરવા લાગ્યું. હવે યુએઈએ ખલીફા પોર્ટમાં ચીનના કન્સ્ટ્રક્શનની માહિતીનો ઇનકાર કર્યો છે. યુએઈએ સ્પષ્ટ કહ્યું છે કે તેણે સિક્રેટ મિલિટરી બેઝને લઈ ચીન સાથે કોઈ કરાર નથી કર્યા. રિપોર્ટ પ્રકાશમાં આવ્યા પછી યુએઈએ આ અંગે સ્પષ્ટતા કરી છે. સંયુક્ત આરબ અમીરાતે ચીનના બાંધકામ અંગે માહિતી હોવાની વાતથી ઇનકાર કર્યો છે. ચીનના આ પગલાથી બે જૂના સહયોગીઓ વચ્ચે તિરાડ પડતી દેખાઈ રહી છે. આફ્રિકાના દેશો પછી ચીને ખાડી દેશોમાં પગ પેસારો કર્યો છે. ચીન અહીં પોતાની સૈન્ય હાજરી નોંધાવવા માંગે છે, જેથી તે સમય આવે અમેરિકાને બ્લેકમેલ કરી શકે. अब ऐसी स्थिति में
चीन के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने एनर्जी रिसोर्सेज को प्रिजर्व कर सके, ताकि उसके डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए या कॉन्फ्लिक्ट के दौरान उसकी जो एनर्जी की नीड हो, चाहे डिफेंस फोर्सेस के लिए हो और चाहे उसकी पॉपुलेशन के लिए हो, वो किसी भी स्थिति में डिसरप्ट न हो। હાલમાં યુએઈમાં ચીનના સિક્રેટ મિલિટરી બેઝનું કામ અટકી ગયું છે. ચીનને અમેરિકાના હસ્તક્ષેપથી મોટો ઝટકો લાગ્યો છે, પણ ચીનની આ કરતૂતથી પશ્ચિમ એશિયાના દેશોએ સાવધાન થઈ જવું જોઈએ. તેમને તે વાત સમજાઈ જવી જોઈએ કે તેઓ કોઈ સગો નથી જેને ચીને દગો દીધો નથી. જોકે અમેરિકાના કમાન્ડરના રિપોર્ટ મુજબ ચીનની આર્મીનો આકાર સતત વધી રહ્યો છે. ખાસ કરીને હિન્દ પ્રશાંત વિસ્તાર ઉપરાંત દક્ષિણ ચીન સાગરમાં ચીનની નૌસેના સતત પોતાની દાદાગીરી દેખાડી રહી છે. ચીનની આ દાદાગીરીને ધ્યાનમાં રાખીને અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ જો બાઇડને ચીનના ષડયંત્રનો મુકાબલો કરવા માટે જબરજસ્ત તૈયારીઓના સંકેત આપી દીધા છે. જ્યારે તેમણે ઉપરાષ્ટ્રપતિ કમલા હેરિસ સાથે પહેલીવાર પેન્ટાગોનની મુલાકાત કરી હતી. પહેલા બજાર, પછી વેપાર અને ત્યારબાદ પોતાની સેનાની તાકાત બતાવી ચીનને તે વહેમ થઈ ગયો કે તે આખી દુનિયા પર રાજ કરી શકે છે. શી જિનપિંગ પોતાને સિકંદર સમજે છે. તેને લાગે છે કે તે દુનિયાના શક્તિશાળી દેશોને તેના ઘૂંટણીએ પાડવા મજબૂર કરી દેશે. જોકે શી જિનપિંગની આ વિસ્તારવાદી વિચારધારા વિરુદ્ધ ભારત, અમેરિકા, જાપાન અને ઓસ્ટ્રેલિયાએ એક શક્તિશાળી ગઠબંધન તૈયાર કર્યું છે, જેને ક્વોડ કહે છે, જેને અનેકવાર ચીનને તેની ઓકાત દેખાડી ચીનની બાજી બગાડી છે. તો આ સાથે સ્પેશિયલ રિપોર્ટ અહીં સમાપ્ત કરીશું અને વધુ સમાચાર વિસ્તારથી જોવા માટે આપ જોતા રહો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી. મોટું ભાજપ